आशाएं आशाएं आशाएं। Good morning, guys. I am Manpreet Kaur Gargaj from class 9. Today, on the occasion of fancy dress competition, I am representing myself as a guitarist. First of all, I would like to shed some light on next necessity of the life. Why music is this much important in our life? Anyone? Music refresh minds. Anything else? Yeah, it's also reduce stress. Okay. Music helps us to connect with our inner soul or inner self and disconnects with all the worries and the anxieties. Music also helps us to overcome the depression and elevates a person's happiness to the next level. Music rejuvenates a person's energy, all the right to face all the problems in the world. Tell you all about guitar. Guitar was invented by Christian Frederick Martin. It is a 6-string instrument which is used in Western music, but nowadays it also plays an important role in Indian music or Bollywood music. It is made up of wood of different types such as rosewood, mahogany and many more. I would like to introduce two parts of the guitar. This is the guitar. These are the strings of the guitar. This is the frets which are separated. This board where frets are known as fretboard. The marks on this fretboard is known as fret marks. This is the hand of the guitar. These are the tuning keys which are loosened or tightened to tune the strings. This is the bridge where all the strings are connected, and this is the saddle. It is crossed for balancing the strings. This is the hole. When we just move the strings like this, the sounds vibrates and it creates a beautiful music. Now I would like to play a beautiful song. Now guys, it's your all turn. I will play some tunes on the guitar. Let you all guess it's of which song. Okay? Hold it close. जीना 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 बदलापुर का पंजाबी बजाए तो बरोबर पहचान। हाथों में है मेरे तराजू न्याय का, आंखों पर है मेरे पट्टी काली। इंसाफ सिखाती मैं सबको, मैं हूँ न्याय की देवी। बच्चे बूढ़े अमीर गरीब, सच्चे झूठे शोषित पीड़ित, सब आकर मुझसे न्याय मांगते। मेरे सामने सब बराबर है। कानून को अपने हाथ में मत लीजिए, कानून पर भरोसा कीजिए, क्योंकि कानून आप ही के लिए बना है। मेरे दर पर देर है अंधेर नहीं, आप सभी को अपना अपना न्याय मिलेगा। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरे एक हाथ में तराजू है। न्याय को तराजू के साथ जोड़ने का विचार मिस्र की पौराणिक कथाओं से आया है, क्योंकि तराजू सही भार तोल करता है और इसी तरह न्याय भी सही होना चाहिए। इसके अलावा मेरे आंखों पर काली पट्टी होती है, क्योंकि जैसे भगवान के सामने सभी समान होते हैं, वैसे ही मेरे सामने सभी समान है।
सभी एक जैसे हैं। मैं सबको सही न्याय देती हूँ। और मैं आजकल की अपनी महिलाओं से कहना चाहती हूँ, अपनी भारत की, जिनके साथ अन्याय होता है, सूरज रोशन कर देगा जग को, यह अंधियारा छट जाएगा, सभी को न्याय मिल जाएगा, ना लिंग भेद रह जाएगा। मैं सभी को कहना चाहती हूँ कि आप जल्दी ना करें, न्याय आपको सबको मिलेगा, क्योंकि कानून आप सबके लिए ही बना है। आखिर में बस यही कहना चाहती हूँ कि सत्यमेव जयते, जिसका मतलब है आज नहीं तो कल सत्य की हमेशा जीत होती है। धन्यवाद। Of the ancient time, the girl child abortion to the present scenario, the women continuously facing such violence. Not only this, heinous crimes against women such as acid attack, criminal killing, domestic violence, etc. are still happening in India, and women should start respecting women and give them opportunity equal to men. At last, I could say that stop all these violences and give them a chance to fly inside. Welcome everyone. Myself Mahi Pavan Purohit from 9th standard. I am here to represent Nirmala Sitharaman, our present finance minister, first female finance minister of India under Indian government, as I am one of the member of Bharatiya Janata Party. Okay, now I will come out from my role and I will add few words about her. She is the role model for every woman or female, as she exists the most powerful woman in the world in 2019 by Forbes magazine, and she is a rising star and a milestone in our Indian economy during the pandemic period of COVID-19. यकीन है तो कोई भी रास्ता निकलता है, हवा की ओर लेकर चिराग भी। सर्वांना माझा सप्रेम नमस्कार. माझं नाव रोहिणी अंबादास पवार आहे. मी इयत्ता 9वीत शिकते. चला तर बोलूया. माझं पूर्ण नाव सिंधुताई सपकाळ आहे. मला सर्वजण अनंतांची आई असे म्हणतात. माझा जन्म 14 नोव्हेंबर 1847 रोजी वर्धा येथे झाला होता. मी महाराष्ट्रातील वर्धा जिल्ह्यातील मेंढपाळ कुटुंबातली आहे. माझे बालपण अनेक कष्टात गेले. माझे शिक्षण 4थी पर्यंत झाले आहे. मला पुढे शिक्षण घ्यायचे होते, पण लग्नानंतर माझ्या सासरच्यानी माझे स्वप्न पूर्ण होऊ दिले नाही. माझं भाषण म्हणजे दुःखाचं टांगो आहे. भाषण नाही माझं, मी जे जगले तेच बोलते. वेगळे कुठे, मी कधी नोट्स काढत नाही, माझ्याजवळ कधी कागद नसतो, पण जगलेले ठसे काळजावर उमटलेले असतात, ते मी पुसू देत नाही. त्यामुळे जगण्याने मला भाषण करायला शिकवलं. एक दिवस मी रेल्वेत 10 दिवसाचं बाळ घेऊन भीक मागत होते. खरा माझा परिचय तो आहे. मला पतीनं तर हकाललं, पण आईनं पण हकाललं. आता त्या आईचे आभार मानले मी, तू हकाललं म्हणून हे घडलं. आता त्या आईचे आभार मानले मी, तू हकाललं म्हणून हे घडलं. पतीचे आभार मानले. जग माझं संपलं होतं, पूर्ण विराम आयुष्याला दिला होता. जग माझं संपलं होतं, पूर्ण विराम आयुष्याला दिला होता. त्या लेकरासाठी जगायचं होतं मला, मरायचं नव्हतं मला. म्हणून बायांना सांगायचे, बाया मरू नका, जगायला शिका. एक दिवस उगवतो आपला. रात्रीच्या अंधाराला घाबरू नका, रात्रीच्या अंधाराला घाबरू नका. पहाटेची वाट पहा, एक दिवस उगवतो आपला. रात्रीच्या अंधाराला घाबरू नका, पहाटेची वाट पहा, एक दिवस उगवतो आपला. त्यावेळेस मला काही समजणार गेलं, मी कुठे जाऊ, काय करायचं. 20 वर्षाचं वय, काय होईल माझं. त्यामुळे मी रेल्वेत भीक मागायचो. शिशवी मला लई ताप द्यायचा. ए बाई तिकीट मागायचा, मी म्हणायचो नाही तिकीट. विदाउट तिकीट, हाँ बाबा विदाउट तिकीट. उतरो नीचे, उतरो नीचे. उतरो नीचे. दुसरी गाडी आपल्या बापाचीच. आपल्या परिस्थितीला पाय देऊन उभे राहिले, तिथे थांबले नाही मी. आपल्या परिस्थितीला पाय देऊन उभे राहिले, तिथे थांबले नाही मी. आता आपल्या परिस्थितीला पाय देऊन उभे राहिले, तिथे थांबले. आगे की बात खुदा गयातली लेना देना नाही. मरण ठिशीने पार दाब द्यायचा. चालत राहा, फक्त थांबवू नका. यश नक्की मिळेल. संकटावर पाय देऊन उभे राहा, तिथे थांबू नका. जय हिंद, जय भारत.